الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن شهركم المبارك شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبقى منه إلا الأيام القليلة فمن كان منكم محسنا فليسأل الله القبول وليحمد الله عز وجل على التوفيق ومن كان مقصرا مهملا فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب الله على من تاب. إخواني الكرام، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا في ختام هذا الشهر المبارك صدقة هي زكاة الفطر، هي زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وهي واجبة بلا خلاف. أما حكم إخراجها كما ذكرت هي فرض عين، يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. قال بعض أهل العلم هي زكاة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله، فرض أي أوجب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فهي واجبة. واعلموا عباد الله أن ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله سبحانه وتعالى ومثل ما أمر ربنا سبحانه وتعالى على العباد، لأن الله عز وجل أوجبنا طاعته في كتاب الكريم فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ne me prenez pas en photo s'il vous plaît. Ne me prenez pas en photo s'il vous plaît. حسبنا الله. ولا تجب على الحمل الذي في البطن ومن أخرجها تطوعا فله ذلك كما كان يفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل الذي في البطن يجب إخراجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه الصدقة كالزوجة والأولاد والأقارب الذين تحت مسؤوليتنا. وإن كان الأولى أن الكل يخرج زكاة الفطر عن نفسه إن قدر على ذلك، فإلا أخرجها صاحب رب البيت. واعلموا عباد الله أن الواجب إخراجها قبل صلاة العيد، الواجب علينا إخراجها قبل صلاة العيد، ولنا أن نخرجها بيوم أو يومين قبل صلاة العيد، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع رحمه الله تعالى. والحكمة
من زكاة الفطر ظاهرة هي الإحسان إلى الفقراء وكف لهم يوم العيد والسرور عن السؤال ومشاركتهم الأغنياء في الفرح والسرور. وأيضا هي طهرة أو تطهر العبد الصائم من النقائص والرفث واللغو. وهكذا هي نعمة أو شكر الله عز وجل، تعتبر شكرا لله عز وجل على الإتمام والكمال وعلى العبادات في هذا الشهر الكريم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث طعمة للمساكين، رواه أبو داود. أما جنسها عباد الله هي طعام آدمي من تمر أو بر أو زبيب أو أقط أو غيره أو من غيرها. هي تخرج من غالب قوت البلد كما شرح ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. قاله أبو سعيد رضي الله عنه. وهل لنا أن نحيد عن سنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فنخرجها نقودا ونترك أمر رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام حيث فرضها على الأمة صاعا من الطعام؟ هل لنا أن نترك أمر الله عز وجل وأمر المرسل إلينا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فنقول أعطوا 5 يورو وهي زكاة الفطر؟ أم يجب علينا أن نلتزم بسنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ونبقى على الأثر ونبقى على أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجمهور العلماء على تحريم إخراجها مالا من المالكية والحنبلة والشافعية والحنابلة. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يمنع إخراجها نقدا، وهكذا جماهير أهل العلم. فعلينا أن نلتزم بأمر رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, il s'en faut de peu pour que ce noble mois béni, le mois de Ramadan, se termine. Il ne reste que quelques jours de ce noble mois béni. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de concrétiser son adoration et le repentir durant ces jours. Celui qui trouve du bien dans ses actions, des adorations et de bonnes actions, qu'il se montre reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est grâce à son aide et son assistance, et qu'il lui demande l'acceptation pour ses œuvres. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il revienne vers Allah et se repente auprès de lui, car Allah est certes accueillant au repentir. En cette fin de mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré une grande adoration qui se nomme Zakatul Fitr, ou bien Fitra, ou bien Sadaqatul Fitr. C'est une aumône qui est sortie en nourriture avant la prière du Eid,
afin de se purifier de ses manquements durant le jeûne du mois de Ramadan et afin de mettre les pauvres dans le besoin de toute demande le jour de la grande fête, le jour de Eid al-Fitr. Et Zakatul Fitr est une obligation qui a été citée dans le Coran, dans la Sunnah, et il y a le consensus des savants quant à son caractère obligatoire. Le prophète Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rendu obligatoire Zakatul Fitr de Ramadan. Quant à sa mesure, c'est un sa'. Un sa', c'est équivalent à 4 fois les moins jointes de la sorte. L'équivalent de ce que peut contenir 4 fois les mains jointes d'un homme de taille moyenne, de corpulence moyenne. Par exemple, si la personne donne pour Zakatul Fitr du riz, ceci équivaut à 2,3 kg. Ceci équivaut à 2,3 kg. Donc la zakat d'une personne est équivalent à 2,3 kg de riz ou à 1,8 kg par exemple de dattes et de ce qui est mangé généralement dans le pays, et selon la nourriture, la pesée sera différente. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rendu cette adoration obligatoire. Et sachez mes chers frères que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne est semblable à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne dans le Coran. Car il nous dit dans son livre subhanahu wa ta'ala, selon la traduction des sens de ce verset: et ce que le messager et celui qui obéit au messager aura obéi à Allah. Et ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à obéir Allah azza wa jal, car c'est celui qui nous a rendu obligatoire son obéissance. Quant au fœtus qui se trouve dans le ventre, quant au bébé qui n'est pas encore né, ce n'est pas obligatoire de sortir pour lui Zakatul Fitr. Mais s'il a atteint 4 mois révolus, c'est une sunna ou bien c'est recommandé de sortir pour lui Zakatul Fitr, mais ça n'est pas une obligation. C'est une obligation de sortir Zakatul Fitr pour nous-mêmes et pour ceux dont nous avons la responsabilité, pour qui nous avons l'obligation de dépenser, comme épouse, enfants et proches. Tu as l'obligation de sortir ta propre zakat. Tu as l'obligation de sortir Zakatul Fitr pour ton épouse, pour tes enfants et les proches qui sont sous ta responsabilité financière. Même si le mieux est que chaque personne sort sa propre zakat. Si la femme a les moyens, elle sort sa zakat. Si l'enfant a les moyens, il sort sa zakat, et ainsi de suite. Dans le cas contraire, ça sera une obligation pour le chef de famille de sortir la zakat pour l'ensemble. Et il a la permission, nous avons la permission de sortir Zakatul Fitr pour les autres, comme les proches, tels les frères, les sœurs ou autrui. Quant à celui qui n'a pas les moyens, quant à celui qui n'a pas de quoi se nourrir, la veille du Eid et le jour du Eid, ce dernier se voit déchargé de cette obligation. Il n'a pas l'obligation de sortir Zakatul Fitr. Mais s'il a un peu plus, alors il donnera ce surplus. Car Allah nous dit dans le Coran: Fattaqullaha mastata'tum. Donc même le pauvre peut sortir Zakatul Fitr s'il a de quoi se nourrir une nuit et un jour. Et il lui est même permis, après avoir reçu Zakatul Fitr, de lui-même s'en acquitter en utilisant ce qui lui a été donné, en tant que Zakatul Fitr. Il pourra à son tour s'en acquitter. Quant à la sagesse de Zakatul Fitr, elle est apparente. C'est le fait d'être bienfaisant envers les besogneux, d'être bienfaisant envers les pauvres et ceux qui sont dans le besoin, de les mettre à l'abri de la demande et de tendre la main ce jour de fête, ce jour de joie, le jour du Eid. Ainsi, ils s'associeront aux personnes qui vivent dans l'aisance en ce jour de fête. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith que Zakatul Fitr sert à purifier nos imperfections et nos péchés durant le jeûne. Zakatul Fitr sert à combler le manque que nous avons eu durant le mois de Ramadan et durant le jeûne du mois de Ramadan, comme distraction ou comme péché. Les savants nous disent également
que c'est un signe de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal du fait qu'il nous a permis de jeûner ce mois et il nous a facilité certaines adorations. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que Zakatul Fitr sert à purifier le jeûneur, où il nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Zakatul Fitr pour purifier le jeûneur de ses imperfections et pour nourrir les pauvres. Que donc vont-nous sortir pour s'acquitter de Zakatul Fitr? Qu'est-ce que nous devons donner aux pauvres? Zakatul Fitr, c'est de la nourriture. Zakatul Fitr, c'est une mesure précise de nourriture. Cette mesure est appelée en arabe as-sa'. Et un sa', c'est le fait de prendre 4 fois ses mains jointes et de prendre une mesure à 4 reprises de cette nourriture. Ceci est appelé un sa'. Si la personne veut donner pour Zakatul Fitr du riz, qu'elle sache que ceci équivaut à 2,3 kg. Et si elle veut donner par exemple des dattes, c'est l'équivalent de 1,8 kg. Pour une personne, naam, 2,3 kg de riz par exemple. Et il nous est permis de donner de ce que les gens mangent en général dans le pays. En France par exemple, du riz et des pâtes par exemple, et la personne peut donner autre chose. Car ici le prophète alayhi salatu wassalam nous a cité l'orge, nous a cité les dattes, les raisins secs et d'autres choses, car c'était les aliments qui étaient consommés. C'était les choses qui étaient consommées à son époque, comme nous le dit Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Une autre question qui est souvent posée, alors que les preuves sont évidentes pour celui qui cherche la vérité et adorer Allah Azza wa Jal avec science, purifié de toute passion. Est-ce que nous pouvons nous éloigner de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné? Est-ce que nous avons le droit de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas sortir Zakatul Fitr en nourriture? Est-ce que nous avons le droit de remplacer ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a ordonné en islam et de remplacer cela par de l'argent par exemple, et de dire aux gens donnez 5 € ou de dire aux gens donnez 10 € ou plus ou moins? Est-ce que nous avons le droit de mettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière nos dos et de choisir une autre parole en dehors de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est celui qui nous a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala pour nous enseigner ce qui nous rapprochera de lui, pour nous enseigner ce qui nous éloignera de l'enfer? Certainement pas, serviteurs d'Allah. Il nous faut apprendre notre religion et la mettre en pratique. Dans le hadith de Abdullah ibn Umar, il nous dit de la manière la plus claire, de la manière la plus explicite, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire Zakatul Fitr, un sa' de nourriture. Et il n'a pas dit la valeur de cette nourriture. Il n'a pas dit la valeur de cette nourriture. Il nous faut donc rester sur cette chose claire et évidente, appuyée par les textes, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier alayhi salatu wa sallam nous dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin addu alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et cramponnez-vous à ma sunnah, à ma tradition, à ce sur quoi j'étais, ainsi qu'à la sunna des 4 califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et ces derniers sortaient tous Zakatul Fitr en nourriture. Ces derniers sortaient tous Zakatul Fitr en nourriture, comme l'ensemble des compagnons et de ceux qui nous ont précédés avec excellence. Donc nous n'avons pas la permission de sortir Zakatul Fitr en nourriture. Et la question a été posée à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le grand savant de Médine à son époque. La question lui a été posée: ô imam, avons-nous la permission de sortir Zakatul Fitr en argent? Il a répondu non. Et la plupart des savants disent qu'il n'est pas permis de sortir Zakatul Fitr en argent, comme Al-Malikiyya, et comme Al-Hanabila, et comme Al-Shafi'iyya, et la plupart de nos savants. Il nous faut donc rester sur ce sur quoi était
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui fait une action qui n'est pas conforme à ma tradition, son action sera rejetée. Et est-ce que sortir de l'argent pour zakatul fitr est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a déjà fait cela une fois, ou Abu Bakr, ou Omar, ou Othman, ou Ali, ou un parmi les compagnons? Non. Il nous faut donc rester sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'entre eux nous dit, oui mais chez nous ils font comme cela. Et l'un d'entre eux dit, oui mais depuis petit au pays ils font comme cela. Celui qui t'a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui que tu dois suivre si tu cherches l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu cherches à te rapprocher de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. À quel moment zakatul fitr est obligatoire? Elle est obligatoire par le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. À partir de ce moment-là, c'est une obligation. Mais tu peux la sortir un jour avant, ou bien tu peux la sortir 2 jours avant, comme le faisaient certains compagnons. On comprend donc que celui qui a un enfant avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan a l'obligation pour lui de sortir zakatul fitr. Celui qui épouse une femme avant le coucher du soleil le dernier jour de Ramadan aura l'obligation de sortir pour elle zakatul fitr. Quant à celui qui décède ne serait-ce qu'une minute après le coucher du soleil, il n'aura pas zakatul fitr à sortir, car elle est rattachée au fitr de Ramadan qui est marqué par le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Et faites attention à une chose, zakatul fitr a un temps délimité et il s'arrête avec la prière du Eid et la venue de l'imam. Au moment de la prière du Eid, ce temps s'arrête et la personne, si elle n'a pas d'excuse, tombe alors dans le péché. Tombe alors dans le péché, sauf si elle a délégué avant cela une personne et lui a remis sa zakat, même si elle n'est pas encore parvenue. À partir du moment où il l'a confié, il l'a donné, lui se voit déchargé de son obligation. Quant au meilleur moment pour s'acquitter de zakatul fitr, si vous êtes sûr de trouver quelqu'un besogneux, c'est le fait de la sortir le matin du Eid, avant la prière. Ceci est le meilleur moment, comme le faisaient beaucoup parmi les compagnons. Et une dernière question à savoir, à qui doit être remis zakatul fitr? Zakatul fitr peut être donné qu'à 2 catégories de personnes parmi les musulmans. El-fuqara et el-masakin. Les pauvres et les besogneux. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de quoi vivre pour 1 an, ou bien la moitié de l'année. Ceux qui sont dans le besoin, donc ils ont quelques moyens mais pas assez, ou ceux qui n'ont rien, ou presque rien, à eux exclusivement revient zakatul al-fitr. Et en cette fin de mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré une grande adoration afin de se rapprocher davantage de lui. C'est salatul Eid, c'est la prière du Eid. Et la prière du Eid, le prophète alayhi salatu wassalam, il sortait après avoir mangé quelques dates. Après avoir mangé quelques dates. Donc la sunna, c'est de sortir après avoir mangé quelque chose. De préférence sortir à pied et en prononçant at-takbir, en proclamant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis en attendant l'imam et le dhikr, chacun le fait pour soi-même. On ne le fait pas en groupe. On ne le fait pas en groupe. Chacun fait son dhikr lui-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était salatul Eid, après Ramadan, il laissait un temps pour que les gens puissent arriver. Et lorsque c'était salatul Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah, Eid al-Adha, il faisait cela rapidement afin que les gens puissent sacrifier la bête après le Eid. Et il y a certaines règles qu'on détaillera plus tard, incha'Allah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam a ordonné aux croyants de sortir pour salatul Eid. Même les femmes, et même les femmes qui sont indisposées, qui sont en état de menstru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait de se rendre à l'endroit de la prière et de rester un peu en retrait afin de pouvoir participer à ce jour de fête et d'écouter le discours. Il ne reste que quelques jours avant la fin du mois de Ramadan. Et c'est un mois béni dans lequel les adorations sont très fortement recommandées, même si nous n'avons été créés que pour cela. Et je vous encourage donc à dépenser de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a facilité afin de voir cette mosquée s'élever. Dépensez de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a facilité à la recherche de son agrément, en espérant qu'Allah Azza wa Jal, Akramul Akramin,
vous rétribue en vous construisant à son tour une maison au paradis, comme nous le rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui construit une mosquée pour Allah dans ce bas monde, Allah azza wa jal lui construira une maison dans l'au-delà. Il ne reste que quelques jours avant la fin du mois de Ramadan. On demande à l'ensemble de dépenser et de faire un effort après avoir déjà fait un effort. Jazakumullahu khayra wa taqabbalallahu minkum salih al-a'mal. Wallahu a'lam. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.